السلام علیکم۔ پروگرام لائیو ود جامی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ذیشان بشیر ہے۔ اجمل جامی صاحب کی عدم موجودگی میں اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ آج اگر پاکستانی سیاست کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں ہمیں ایک بار پھر سے احتجاج دیکھنے کو ملا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی پہنچے ہیں اور ان کی آمد پر گو گو کے نعرے لگائے گئے اور اس کے علاوہ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی گئیں اور مسلسل اپوزیشن کی جانب سے احتجاج کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ جو ایوان کی کارروائی تھی وہ بھی صحیح طور پر نہیں چلنے دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف یہاں کچھ دیر موجود رہے، اس کے بعد وہ یہاں سے واپس روانہ ہو گئے اور ان کی موجودگی میں ہی جو توجہ دلاؤ نوٹس تھے وہ پیش کیے گئے اور اس حوالے سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے جواب بھی دیے۔ دوسری جانب مذاکرات کی اگر بات کریں تو وہ بیل کس حد تک منڈے چڑھتی نظر آتی ہے یہ کہنا تو ابھی قبل از وقت ہے۔ دونوں جانب سے کچھ غیر سنجیدگی کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو غیر سنجیدہ قرار دیتی ہے، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنا کوئی سنجیدہ پن اس حوالے سے شو نہیں کر رہی ہے۔ تو کس کی بات میں صداقت ہے اور کون کتنا سنجیدہ ہے، آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور کیا جو ڈیمانڈز اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رکھی گئی ہیں وہ قابل عمل ہیں؟ کیا حکومت ان پر عمل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر سیکنڈ آپشن کیا ہوگا، اس حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ لیکن میں پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، جن کی اوتھ سیرمنی تھی کل، اور وہاں پر اوتھ سیرمنی کے بعد پھر انہوں نے متعدد ایگزیکٹو آرڈرز جاری کیے ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ کے 78 ایگزیکٹو آرڈرز کو انہوں نے منسوخ بھی کر دیا ہے۔ بہت اہم اعلانات ہیں جو کہ انہوں نے کیے ہیں اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ اپنی وہ انتخابی مہم میں آلریڈی کہتے رہے ہیں اور دوبارہ سے انہوں نے اس کا اعلان بھی کیا۔ اس کے بعد یہ ایگزیکٹو آرڈرز بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ لیکن ہمارا مدعا یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور اسپیشلی اس خطے کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کا جو تعلقات ہیں، جو ریلیشنز ہیں، اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں۔ شاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جی ایکس ایڈوائزر ٹو امریکن پریزیڈنٹ ہیں۔ شاہد خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ شاہد خٹک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ شاہد خان صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف اٹھا لیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جی جو وہ اعلانات کرتے رہے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں، انہوں نے وہی تمام دہرائے بھی اور ایگزیکٹو آرڈرز جو ہے وہ کئی جاری کیے۔ 78 ایگزیکٹو آرڈرز جو بائیڈن انتظامیہ کے انہوں نے منسوخ بھی کر دیے۔ کتنا اثر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کا آنے والے وقت میں؟ اور اگر ہم پاک امریکہ تعلقات کی بات کریں تو اس میں کیا اس کا کوئی امپیکٹ آئے گا آپ کے خیال میں؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کیمپین پرومسز تھے ان پہ وہ جیسے ہی وہ ہی از اے ویری اسمارٹ مین، ٹاپ کیمپین پرومسز سے وہ اس پہ فوراً انہوں نے ایکشن لیا، which is like the executive orders، اور اس میں جو سب سے ٹاپ پر ان کی پرائرٹی ہے وہ بارڈر سیکیورٹی کی ہے اور الیگل امیگریشنز کی ہے، اور جو الیگل امیگرینٹس امریکہ میں رہنے ہیں ان کو وہاں سے ڈپورٹ کرنے کی ہے۔ تو دیٹ از دی ٹاپ پرائرٹی۔ وہ انہوں نے پہلے ہی وہ سدرن بارڈرز کو وہ وہاں پہ ایمرجنسی لگا کر اور اس پہ کنٹرول کر لیا۔ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ٹاسک فورسز تھیں ان کو ختم کر دیا ہے۔ تو وہ ایکسپیکٹنگ دس ٹو ہیپن، کیونکہ یہ الیگل امیگریشن کا امریکہ میں ایکچولی واقعی کافی زیادہ ایشو ہو گیا ہے، تو اس کو تھوڑی طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ کر رہے ہیں وہ ویری اگریسو وے آف ڈوئنگ اٹ۔ سو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی بہت اب جنرل پبلک میں یہ بہت زیادہ اس کی اپریسیشن ہوگی۔ صحیح۔ دوسرا انہوں نے جو پیرس ایکارڈ ہے، جو کلائمیٹ چینج ایکارڈ ہے جس کا امریکہ سگنیٹری ہے، انہوں نے وڈرا کر لیا اسے اپنے آپ کو۔ تو وہ بیکاز ہی ڈزنٹ بلیو ان دس کلائمیٹ چینج، ہی ڈزنٹ بلیو ان the science behind it, it doesn't believe what is happening in the world is because of the climate change، تو انہوں نے اس سے withdraw کر لیا اپنے آپ کو، امریکہ کو withdraw کر لیا۔ تیسری چیز انہوں نے کی WHO سے withdraw کر لیا امریکہ کی۔ یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انہوں نے withdraw کیا ہے، اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا اثر کیا ہوگا، چونکہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا اس وقت بات بھی کر رہی ہے اور بہت سے ایسے ممالک ہیں، پاکستان اسپیشلی اس سے افیکٹ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو امریکہ کے وڈرا کرنے سے آپ اس کا کوئی بڑا اثر دیکھ رہے ہیں؟
जी बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा असर होगा, इसलिए कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने क्लाइमेट इशू पर 1 पॉइंट सम ट्रिलियन डॉलर्स उन्होंने वो मुख्तस किए थे, और जिन कंट्री जो ज़्यादा इफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से, उनको वो उनकी फंडिंग भी कर रहे थे, जिसमें मैनी कंट्रीज, अगर आप देखें जाकर उनकी वेबसाइट पर तो आपको मिल जाएंगे। और अब वो जो उनके जो क्लाइमेट इनिशिएटिव थे, खासतौर पे अमेरिका में रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो थे, इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड जो थे, वो ज़ाहिर है वो फंडिंग जब अवेलेबल नहीं होंगी तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये बहुत मुश्किल होंगे इनको आगे भी बढ़ाना। तो ऑफ कोर्स दुनिया पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो अगेन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज पे पूरी हम्म। दुनिया में और अमेरिका में भी, दे विल कंटिन्यू डूइंग दैट, लेकिन फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, चले कमिंग टूवर्ड्स इशू ऑफ पाक अमेरिकन रिलेशंस, ये बताइएगा शाहिद खान साहब कि क्या असर हो सकता है इस खत्ते के हवाले से अगर बात की जाए, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान की, आप समझते हैं कि मफादात अमेरिका के वाबस्ता हैं और अमेरिका जो है इन रिलेशंस के हवाले से मज़ीद काम करेगा? देखिए, जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, वो इस वेरी sort of important country for the United States or for the world as a matter of fact. पाकिस्तान में जो कुछ है, और जो पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, और वो जिसका विक्टिम दुनिया के कई और कंट्रीज भी बन सकते थे, तो वो पाकिस्तान उसकी टेक केयर कर रहा है। पाकिस्तान मैरीटाइम में बहुत बड़ा पाकिस्तान का रोल है। इस दफ़ा इस साल भी वो मैरीटाइम में लीड कर रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इन द गल्फ, इन द रीजन। तो उसके तीसरी जो चीज़ है, वो जो अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, वो है माइंस एंड मिनरल्स में, और जो क्रिटिकल मिनरल्स जिनको कहते हैं, जिसमें रेयर अर्थ एंड कॉपर एंड लिथियम एंड मैनी अदर्स, तो जो विच इज़ फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। तो अमेरिका की पोजीशन उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी उस रीजन, उस कंट्री के लिए बिल्कुल चेंज होगी। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अमेरिकन कंपनीज with the help of US government already working in Pakistan to do the seismic and to the surveys in certain areas of Balochistan जहाँ पे potential है इन एलिमेंट्स का। तो रिलेशनशिप तो इस वक्त आप देखिए ना, दुनिया का नक्शा देखिए, तो दुनिया में क्या हो रहा है, राइट? गाजा इज हैपनिंग, सीरिया इज हैपनिंग, अफगानिस्तान की इश्यूज आप देख लीजिए, यूक्रेन इज हैपनिंग। तो इट इज सो मच गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड कि पाकिस्तान की वो जो जो जिसमें समझ लें आप, जो समझ लें इम्पोर्टेंस जो आपने कहा था, तो वो जाहिर है इस वक्त इस तरह से तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट रेलिवेंट इन बॉस, ये जो तमाम चीज़ें इस वक्त दुनिया में हो रही हैं। डेफिनेटली अमेरिका ने अपने मफादात को जो है वो देखना है। शाहिद खान साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं जानना चाह रहा हूँ, नवंबर के बाद से डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से भी। तो आप समझते हैं कि अब जब उन्होंने हलफ ले लिया है, बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना ऑफिस संभाल लिया है, तो कुछ असरात हो सकते हैं सियासी तौर पर पाकिस्तान में इसके? क्या अमेरिका इंटरवीन करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, इट्स अ वेरी लोडेड क्वेश्चन में अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन सिस्टम जिस तरह से चलता है, उसमें इस किस्म की चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो वो प्रेसिडेंट को भी, जो अभी तक तो उनको इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी नहीं ज़ाहिर मिली होंगी, अभी वो जब इस तरह से वो CIA, FBI एंड अदर थिंक टैंक्स की जब उन्हें ब्रीफिंग होगी, तो उसके बाद कोई फैसला होगा। पाकिस्तान की इस वक्त एक स्मूथ रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, और जो खास तौर पे सिक्योरिटी रिलेटेड रिलेशनशिप तो पहले से बेहतर है। वो पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स में अमेरिकन प्रेसिडेंट इंटरवीन करेगा, अब मेरा ख्याल तो नहीं है ऐसे, लेकिन वो कुछ अब्रप्ट चीज़ें करते हैं, जैसे पनामा कनाल की बात करते हैं, जैसे कनाडा की उन्होंने बात, जैसे ग्रीनलैंड की बात की, तो वो इस किस्म की अब्रप्ट बातें करते हैं। जी हाँ, अपने इनागुरल सेरेमनी में उन्होंने इस हवाले से जो है वो काफ़ी बातें की हैं। मैं इसी पॉइंट को लेकर जाऊंगा अली गौहर बलोच साहब की जानिब। अली गौहर, हुकूमत कितना परेशान है? अभी 20 जनवरी की तारीख के हवाले से जो है वो बड़ी बातें की जा रही थी और बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से। परेशानी है हुकूमत में अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि
پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست اور بالخصوص ہماری حکومت ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں ہے، اور ہم نے خارجی محاذ کے اوپر تمام ممالک کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے ہوئے، ماں سوائے اسرائیل کے، چونکہ جو اسرائیل نے جس طرح سے ہمارے مقدس مقامات کے اوپر قبضہ کیا، جس طرح سے اب پھر انہوں نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اور خاص طور پر وہ ممالک جو کہ اس میں میٹر کرتے تھے، جو کردار ادا کرتے تھے، انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ جو ہے وہ ان سے مایوسی کا شکار ہے۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کوئی سیاسی طور پر پاکستان کے اندر مداخلت کرے گا اور حکومت پریشان ہوگی، تو میرے پاس تو ایک ہی مثال ہے، جب انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیے، اس وقت محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ جو امریکہ کے تھے بل کلنٹن صاحب نے ان کو ٹیلی فون کال کی براہ راست، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اربوں ڈالر دے سکتے ہیں لیکن آپ دھماکے نہ کریں، لیکن انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے اوپر، پاکستان کی بقا کے اوپر حرف نہ آنے دیا، اور بانگے دہل دھماکے کیے، اور نہ صرف کیے بلکہ ایبسولوٹلی ناٹ صحیح معنوں میں کہا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کون سا لیڈر کہہ سکتا ہے اور کس طرح کہا جاتا ہے۔ باتیں اور الفاظ اور نعرے جو ہیں وہ تو سبھی لگا لیتے ہیں۔ جہاں تک اگر میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی امریکہ کی حکومت کے ساتھ یقینی طور پر ہماری حکومت بھی خواہاں ہوگی کہ ان کے ساتھ جو ہمارے امریکہ کے ساتھ درینہ دوستانہ تعلقات ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی اسی طرح سے چلیں، لیکن خاص طور پر اگر کوئی ہماری سیاست میں براہ راست مداخلت کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کریں گے، اگر کریں ٹھیک ہے، گے چلیں اسی کا جواب جو ہے وہ میں شاہد خٹک صاحب سے بھی لینا چاہوں گا۔ شاہد خٹک صاحب، کیا فرق پڑے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو بائیڈن کے دور میں نہیں ہو سکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا ہو جائے گا ٹرمپ کے دور میں، اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا امیدیں وابستہ ہیں، کیا توقعات ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن آپ نے تو میرا لاسٹ نیم ہی چینج کر دیا، میں تو بھول گیا مجھ سے بات کر رہے ہیں کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ شاہد اینی وے دیکھیے سر، شاہد خٹک صاحب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے ذرا مخاطب ہوں، میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب۔ جی شاہد خٹک صاحب۔ سوری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ٹرمپ کے حلف لینے کے بعد یا ٹرمپ نے جو الیکشن جیتا، جی دیکھیں عمران خان صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ مجھے توقع صرف مجھے اللہ کی ذات سے ہے جو کرنے والے ہیں، اور دوسرا مجھے توقع اپنی قوم سے ہے کہ میری قوم مجھے انصاف دلائے گی۔ رہی بات انٹرنیشنل پالیٹکس کی، تو بالکل انٹرنیشنل پالیٹکس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ جی دیکھیں اس ٹائم جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، جس طریقے سے ان کو لایا گیا، بٹھایا گیا فارم 47 کے ذریعے ان کو اقتدار دیا گیا، تو دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ الیکشنز کے اوپر پوری دنیا کی مبصرین کی، پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طریقے سے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو بٹھایا گیا، تو یہ ایک بڑا ہی سیریس ایشو ہوتا ہے پوری دنیا کے لیے کہ جب خٹک صاحب تب بھی آپ یہ گلہ کرتے تھے کہ امریکہ انٹروین کر رہا ہے، امریکہ سازش کر رہا ہے، اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے مجھے کمپلیٹ کرنے دے، جی مجھے کمپلیٹ کرنے دے۔ تو رہی بات انٹرفیرنس کی، جی دیکھیں جب رجیم چینج آیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، ادھر ایک سازش ہوئی سائفر کے ذریعے، جس میں سائفر میں دمکی امیز رویہ تھا یا الفاظ تھے، تو ہم نے ان تمام پولیٹیکل جماعتوں کو اس ٹائم مدعو کیا، ان کو بلایا قومی اسمبلی کہ آئیں آپ دیکھیں کہ سائفر کے اندر کیا ہے، کہ آپ کو پتہ چلے۔ جی دیکھیں انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ ہوتی رہے گی، ہم آپس میں سیاسی اختلاف بھی رکھیں گے، سیاسی ایشوز کے اوپر بحث مباحثے بھی کریں گے، لیکن آپ مداخلت نہ ہونے دے، انٹرفیرنس نہ ہونے دے، کیونکہ کل کو جب یہ چیز آپ کے خلاف ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس ٹائم انہوں نے کہا کہ جی یہ سائفر جو ہے یہ جھوٹ ہے، سائفر جو ہے یہ آیا ہی نہیں، مختلف قسم کے انہوں نے بیانیے بنانے کی کوشش کی، اور عمران خان صاحب نے جلسے کے اندر پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر پوری قوم کو بتایا اور سیاسی پولیٹیکل جماعتوں کو بتایا کہ اس ایشو کو آپ سیریس لیں، لیکن اس ٹائم جب انہوں نے مداخلت اس ملک میں نہیں روکی
تو ابھی اگر آپ ہم سے یہ توقع رکھیں گے یا آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر کوئی مداخلت ہوگی جو ہمیں فیور کرے گی تو ہم بالکل اس چیز کو نہ سٹاپ کریں گے اور نہ اس جس طرح رویہ انہوں نے رکھا وہی رویہ اب ہمارا ہوگا. اور رہی بات ٹرمپ کی تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے ان کے بڑے دوستانہ تعلقات تھے. انہوں نے پاکستان وزٹ کیا. عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی امریکہ میں گئے. ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں رہی تو پاکستان کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوئی. اور جی دیکھیں اصل میں حکومت کو مسئلہ کیا پڑا ہوا. حکومت کو مسئلہ ان کی ٹویٹس جو انہوں نے بائیڈن کے عشق میں جو یہ مبتلا تھے جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹس کی تھی پھر بعد میں انہوں نے ٹویٹس ڈیلیٹ بھی کی تو ان کو اصل خوف اور ڈر اسی بات کا ہے چونکہ وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ پہنچا چکی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ادھر جو اس ٹائم بیساکیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے ٹرمپ کے متعلق ان کا کیا رویہ ہے. مریم نواز کا, شہباز شریف کا, احسن اقبال کا, ان سب کی ٹویٹس جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے. تو اب یہ ڈرے ہوئے ہیں, خوف زدہ ہیں کہ ان چیزوں کا اگر ریئیکشن آ گیا کیونکہ ان کی اوقات نہیں ہے, ان کی جرت نہیں ہے, ان کا باپ بھی ایبسولوٹلی ناٹ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہو گیا. شاہد خان صاحب دونوں مہمانوں کی آپ نے بات سنی ہے. یقیناً آپ کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہوگا کہ امریکن انٹرفیرنس کی کس حد تک جو ہے یہاں پر بات ہوتی ہے. تمام سیاسی جماعتیں ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ذکر بھی کرتی ہیں, ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتی ہیں. تو آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ متحمل ہو سکتی ہے امریکی گورنمنٹ یا پاکستانی گورنمنٹ مزید ان معاملات کے حوالے سے؟ دیکھیے امریکہ کی جو پوزیشن ہے نا, امریکن پریزیڈنٹ از لیڈر آف دا فری ورلڈ. ایسے کنٹریز میں انٹرونشن کرنا یہ ایک کہانیاں اور اس قسم کی باتیں تو یہ ہوتی رہتی ہیں, ان کی ریلیونس ایکچولی بہت کم ہوتی ہے. ایک یہ میڈیا ہائپ اس کی کریٹ کی جاتی ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے. اور وہ جس طرح کی اب میں یہ کانورسیشن سن رہا ہوں ان کانورسیشن میں کوئی ریلیونس نہیں ہے, کوئی ریلیونس نہیں ہے. یہ کامنٹس جو ہیں یہ ہی سیڈ آئی سیڈ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. نہ کسی کو معلوم ہے کیا ہوا, بائیڈن نے کیا کیا اور ٹرمپ نے کیا کرنا ہے. آئی مین آپ کو اپنے کنٹری میں اور اپنے ایشوز جو وہ خود آپ کو سنبھالنے چاہیے, ان کو خود صحیح کرنا چاہیے. آپ کو مل بیٹھ کے بات کرنے چاہیے. پالیٹکس پوری دنیا میں جس طرح ہوتی ہے اس طرح یہ جو ایک سب آپٹیمل پالیٹکس اور سب آپٹیمل کامنٹس اور سب آپٹیمل جو اس کے انالیسس, اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس ان باتوں سے فائدہ نہیں ہے اور ان باتوں کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. امریکہ کو پاکستان, امریکہ جو امریکن گورنمنٹ ہمیشہ سے جب بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. آپ یو ایس اے آئی ڈی کے انیشیٹیوز دیکھیے, آپ اگر مینی کیری لوگر بل اور کولیشن سپورٹ فنڈ اینڈ مینی تھنگس, اور امریکہ تو کبھی لون بھی نہیں دیتا, وہ تو گرانٹ پہ کام کرتا ہے. اس وقت بھی ویمن ہیلتھ پر, ایجوکیشن پر, آپ کی انرجی پر, آپ یو ایس اے آئی ڈی, یو ایس ایمبیسی کی ویب سائٹ دیکھیے تو بہت سے ایسے منصوبے ہم نے جو ہے وہ دیکھے ہیں جو کہ امریکن گورنمنٹ کی طرف سے. امریکہ, آپ کے خیال میں امریکہ اس قسم کی پالیٹکس میں یہاں پہ انٹروین کرے گا جو جس کی یہ بات کر رہے ہیں دونوں حضرات؟ آئی ڈونٹ تھنک یہ جو ان کی جو انالیسز ہے اٹس ناٹ بیسڈ آن. ٹھیک ہو گیا. چلے اب وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں امریکہ میں اور انہوں نے وہاں پر باتیں بھی کی ہیں کانگریس لیڈران کے ساتھ. عشائیے میں انہوں نے شرکت کی ہے. اس موقع پر انہوں نے نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ ایک نیا باب شروع ہوگا پاک امریکہ تعلقات کا. مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. بھی ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ پاکستانی پالیٹکس میں اس وقت جو مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے, متوقع کیا ہے, اس بارے میں بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ملکی سیاست کی اگر بات کریں تو آج کل مذاکرات کا ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات, اور ابھی سے کچھ دیر پہلے ایک اجلاس بھی ہو رہا تھا جس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مطالبات دیے گئے حکومتی کمیٹی کو, ان کا جائزہ بھی لیا جا رہا تھا. ابھی اس پر یہ کہا گیا ہے کہ مزید ایک ہفتہ لگ سکتا ہے حکومتی موقف آنے میں. علی گور بلوچ صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا. غیر سنجیدہ ہونے کے الزامات دونوں جانب سے سامنے آ رہے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے, آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. آخر مسئلہ ہے کیا؟ کون سا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے, کون سا ایسا رویہ ہے کہ جو لگتا ہے کہ یہ غیر سنجیدگی کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پر
तरह से कि पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये वो पार्टी है जिसके गुब्बारे में हवा जनरल ज़हीरुल इस्लाम के दौर में भरी गई, जिसके गुब्बारे में हवा जनरल पाशा के दौर में भरी गई, और उसके बाद ये आरटीएस सिस्टम बंद करके वोट चोरी करके पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुए। और फिर उसके बाद जिस तरह से इनके करप्शन की दास्तानें ज़बाने ज़द-ए-आम हैं और वहाँ के करप्ट लोग हैं, और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई ने तो तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। आज तक इससे बड़ा करप्शन का केस पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। दूसरी बात ये है कि जो इनके मुज़ाकरात हैं वो भी सीधा साधा एक एनआरओ है, और ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई को रिहा कर दें, हमारे तमाम लोगों को रिहा कर दें, और एक तरफ ये अदालतों से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, स्टे ऑर्डर के पीछे भी छुपने की कोशिश करते हैं। अब तो इनके वो बातें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, और जो केस है आपको पता है कि वो इख्तिताम के मराहिल की तरफ है और अदलिया के पास है। लिहाजा हुकूमत से ये तवक्को ना रखे कि इनको किसी किस्म का 9 मई जैसे घनौने वाक़यात के ऊपर, जिसमें कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस की ईंट से ईंट बजाई, जिस तरह से इन्होंने मोटरवेज को आग लगाई, जिस तरह से इन्होंने शोधा के मुजस्समों को तोड़ा, जिस तरह से इन्होंने पेशावर का वो रेडियो स्टेशन भी जला दिया जिससे कि पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कहते थे कि हम कोई गुलाम है, और इनकी गुलामी के आसार तो अभी से नजर आना शुरू हो गए हैं कि इनके लोग ट्रंप के रिश्तेदारों के साथ सेल्फियां। अली गौर साहब, आप फिर ये समझते हैं कि इस मामले पर अगर कमीशन बनाने का मुतालबा किया जा रहा है तो ये कमीशन नहीं बन सकता? फिर तो सीधी सीधी बात यही है। देखिए, फैसला तो जाहिर है कि दोनों पार्टीज की कमेटीज के दौरान होना है, लेकिन मैं समझता हूं कि कमीशन इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मामला अदालतों के अंदर है और मामलात के ऊपर प्रोसिक्यूशन के मराहल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है, आज सलमान अकरम राजा साहब का भी ये बयान था कि अगर कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात को ख़त्म समझे। इसका मतलब है कि फिर उसके बाद ये मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कमीशन वाले मामला, क्योंकि ये इनका मुतालबा बिल्कुल एनआरओ देने के मुतरादिफ है। ये चाहते हैं कि अब भी फिर मामला कुएं के अंदर फेंक दी जाए, और डिलेइंग टैक्स है इनके कि ये कमीशन का मुतालबा करते हैं। मामला अदालतों के अंदर है, और जब अदालतों के अंदर हो तो वो कमीशन बनाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा, चलिए, आपकी इसी बात को जो है वो मैं शाहिद खटक साहब की जानिब ले जाना चाहूँगा। शाहिद खटक साहब, मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हो चुकी हैं, और उसके बाद फिर जब आपने रियासती इदारों पर इल्ज़ामात, हमले के इल्ज़ामात हैं आपकी जमात पर, और शोहदा की बेहुरमती की गई, इस तरह के जब इल्ज़ामात हों तो फिर कमीशन नहीं बन सकता। ये इस वक्त जो है वो नुक्ता आ रहा है PMLN या हुकूमत की जानिब से। तो अगर ये कमीशन नहीं बनता तो सेकंड फिर ऑप्शन क्या है आपके पास? क्या फिर मुज़ाकरात नहीं बढ़ेंगे, आगे ख़त्म हो जाएंगे फिर? जी देखिए, पहले मैं इनके 2-3 सवाल उनके जवाब देना चाहता हूँ। एक तो ये कि शाहिद साहब ने जो कहा कि जी अमेरिका के लिए पाकिस्तान इररिलेवेंट है, या जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की। जी देखिए, अगर साइफर हकीकत नहीं था, अगर साइफर नहीं आया था तो इमरान खान साहब को क्यों फिर साइफर केस में 7-8 महीने गिरफ्तार रखा? साइफर को डिक्लासिफाई क्यों नहीं किया गया? साइफर को सामने क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि साइफर एक हकीकत था। अदालत में ये चीज साबित हुई, और ये हुकूमत ही वकील ने किया। नंबर 2, बलोच साहब जो फरमा रहे हैं कि जी ये इनको बनाने वाले जो है ज़हीरुल इस्लाम, कुछ 4-5 नाम इन्होंने नाम लिए। जी देखिए, सब के दौरे हुकूमत इनकी है, ये सारे DGI साज इन्हीं के दौरे हुकूमत में लगे। इसका मतलब ये कि जिन लोगों को ये लगाते हैं जब वो रिटायर्ड होते हैं, उसके बाद फिर ये इल्जामात का सिलसिला शुरू करते हैं। बाजवा को यही लेके आए, सबको ये लेके आए, और जब ये आज ये उनके नाम ले रहे हैं, इसी तरह जो मौजूदा अस्करी क़यादत है जब ये रिटायर्ड होगी तो ये इल्जामात दोबारा उन लोगों के ऊपर लगाते हैं। और रही बात जी देखिए 9 मई की, तो मेरा बड़ा सीधा साधा सवाल है कि जिन लोगों के ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने मुराद रास के ऊपर कि जी 30-40 कॉल्स की गई मुराद रास की जानिब से, और ये किसने कहा? IG पंजाब ने बोला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो धुल गया। तमाम केसेस से डिस्चार्ज, तमाम, ना कोई जमानत, ना कोई ट्रायल, कुछ भी नहीं। जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपनी वफादारियां तब्दील की, वो सारे के सारे दूध के धुले हो गए। लेकिन जो लोग इमरान खान शायद खटक साहब, लेकिन जो इस वक्त अदालतों की जानिब से सजाएं दी गई हैं वो भी तो तमाम तर शवाहिद और हकायक की बिना पर ही दी गई है ना? क्या आपके क्या हकायक है उनके साथ? मिलिट्री कोर्ट से जो सजा हुई है, आप समझते हैं कि बगैर हकायक को सामने रखे वो सजाएं सुनाई गई हैं? आपने हेयरिंग सुनी?
क्या आपने जरा सुनी? क्या जो जिनको गिरफ्तार किया है उनके वकीलों को आपने सुना? या वहां पे जो फैसला हुआ क्या आपने सुना? क्या प्रोसिक्यूशन ओपन हुई? जी देखिए, हाई कोर्ट में मामला जाएगा तो आपको पता चल जाएगा जब चीजें ओपन होंगी। जी देखिए, 9 मई इनको एक बहाना मिला हुआ है, 9 मई के पीछे छुप जाते हैं कि जी 9 मई को ये हुआ, 9 मई को वो हुआ। जी देखिए, 9 मई का बयानिया जो था वो 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने दफना दिया। इमरान खान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से मैंडेट मिला, जिस तरीके से लोगों ने वोट किया, आपका बयानिया दफन हो गया। जी देखिए, अभी ये बैसाखियों के ऊपर इनको बिठा के ये बेचारे लावारिस, ये देखिए इनके साथ हम मुज़ाकरात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये बेइख्तियार है। जी देखिए, इन्होंने कहा कि जी इन राइटिंग दे मुतालिबात, हमने इन राइटिंग दिए, इसमें गलत क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं करने की? अच्छा, ये चीजें 9 मई, ये 26 तारीख को जो इन्होंने हमारे लोगों को शहीद किया, गोलियां चलाई, अच्छा इनको हम एक तरफ रख देते हैं। इमरान खान साहब तमाम कैदियों की रिहाई की जो है हम एक साइड कर देते हैं, फिर हम इनसे मुतालबा क्या करें? क्या इंतजाम, क्या मुज़ाकरात करें? किस चीज के ऊपर मुज़ाकरात करें? अच्छा चलिए, मुज़ाकरात अगर नहीं होते तो क्या फिर आपकी जमात एहतजाज और धरने दोबारा शुरू कर देगी? वही ऑप्शन रहेगा फिर आपके पास? जी देखिए, जब अदालतें कंप्रोमाइज हैं, जब सिस्टम से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो एक ही रास्ता बचता है और वो एहतजाज का। फिर जब एहतजाज करते हैं तो फिर कहते हैं कि जी ये यहाँ पे फसाद पे ला रहे हैं, फिर वो उस तरफ लेके जाते हैं कि हमने इनको मौका दिया पिछले 1 महीने से। इसी हवाले से मैं अली गौहर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीटीआई ये इल्जामात करती है कि हुकूमत बेबस है, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, क्या वाकई ऐसा है? फिर देखिए, बात ये है कि ये हुकूमत को इसलिए बेबस कहते हैं कि ये हुकूमत से एनआरओ चाहते हैं। ये 9 मई के वो वाकयात जिसमें पाकिस्तानी अफवाज के लोगों की आपने देखा कि वो जो पतलूने लहरा के फिर रहे थे वो कौन थे, वो किसका भांजा था और किस तरह से उन्होंने मतलब है कि वो किया। जो लोग उसके अंदर थे, मौजूद थे कोर कमांडर हाउस के, क्या वो पीटीआई के लोग नहीं थे? उनकी वीडियोस, ऑडियोज और सीसीटीवी की शवाहिद मौजूद नहीं है। जो लोग उनको उकसाने वाले थे, क्या उनकी वीडियोस और ऑडियोज नहीं आई? जो इसका मास्टरमाइंड खुद न्याजी साहब हैं कि जिन्होंने खुद, आपने देखा कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए गए तो उन्होंने किस तरह से एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और किस तरह की धमकियां थी, और अदालत में बैठकर खुद इस बात को तस्लीम किया कि भाई अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं फिर पाकिस्तान में हालात इसी तरह के होंगे। तो इनका एहतजाज तो ये पुरअमन का नाम लेते हैं, लेकिन हमेशा पुरतशद्दद एहतजाज करते हैं, लॉकडाउन करते हैं, पीटीवी पर हमला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के और कौमी असम्बली के जंगले तोड़ते हैं। इन लोगों की तारीख गवाह है कि इन लोगों ने हमेशा पुरतशद्दद वाकयात किए हैं। और जिस तरह से 26 तारीख को ये जदीद असलहा से लेस होकर पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर हमला आवर हुए, वो पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आंखों से देखा है, वो असला भी देखा है जो कि आरपीओ रावलपिंडी और आईजी इस्लामाबाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। तो ये तो कोई कहता था कि कितने सौ लाशें गिर गई, कोई कहता था कितने सौ लाशें गिर गई, आज तक ये कितने लोगों का सबूत सामने ला चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमेशा प्रोपोगंडा, डिजिटल दहशतगर्दी, हंगामे, फसाद, लॉकडाउन, जला दो, आग लगा दो, ये इनकी सियासत है, ये इनके नारे हैं। कफन बांध के जा रहे हैं, गोली का जवाब गोली से देंगे। तो ये कौन सी ऐसी पाकिस्तान की तारीख में कौन सी ऐसी सियासी जमात है इनके अलावा जिन्होंने आज तक इस किस्म के पुरतशद्दद वाकयात किए हो? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं और इन दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं होनी चाहिए। और इनके करप्शन के केसेस, ये दूसरों को चोर चोर कहते, जब इनकी तलाशी ली गई, कहीं से घड़ियां निकली, कहीं से 6-6 कैरेट की हीरे की अंगूठियां मांगते हुए ये पकड़े गए, कहीं से इन्होंने कोई और घनाने जो है वो जराइम। ठीक है, चलें, बहुत से इल्जामात पहले भी इस हवाले से जो है वो बात होती रही है और अभी जो है वो ये सामने आते हैं। लेकिन मुज़ाकरात जब होते हैं तो फरीकैन की जानिब से खुले दिल से मुज़ाकरात होने चाहिए और इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो डेफिनेटली ये रुकावट का बायस बनती हैं। मुझे अभी एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद खटक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि एक अलायंस बनाया गया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की रिहाइशगाह पर जो है वो गए थे, असद कैसर साहब और दीगर लोग उनके साथ मौजूद थे, उमर अयूब साहब थे, और मुस्तफ़ा नवाज़ साहब को भी इस अलायंस में जो है वो शामिल किया गया है। 2 रोज़ पहले शाहिद खाकान अब्बासी को भी, उनकी जमात को भी इस अलायंस का हिस्सा बनाया गया है। क्या मकसद क्या है इस अलायंस का? क्या कुछ हासिल कर सकते हैं आप इस अलायंस के ज़रिए? जी देखिए जामी साहब, मैं उससे पहले अली गौहर साहब को एक वीडियो चलाना चाहता हूँ मोबाइल से। इन्होंने गड़ी की बात की तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो ये BMW के बारे में भी सुने कि जो मरियम नवाज ने जो जवाब दिया कि जब उन्होंने तोशाखाना से गाड़ी ली थी, तो वो थोड़ा सुनाए नाज़रीन को कि ये तोशाखाना का भी कौम को पता चले। मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, यूएई की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर शायद खटक साहब ये वीडियो भी देखी हुई है, सबने सुना हुआ है, सबने ये बयान जो है मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये मामला जो है वो किसी और जानिब निकल जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो अलायंस बनाया जा रहा है इसका मकसद क्या है? मैं इस हवाले से जानना चाह रहा हूँ। उसमें भी मैं आता हूँ। जी देखिए, अलकादर ट्रस्ट का ये बता रहे हैं, इनकी हुकूमत है, NCA और जो मलक रियाज के दरमियान जो डील हुई है उसको पब्लिक करें, आपको दे दे। इनकी तो हुकूमत है, डिक्लासिफाई करें, आपके साथ शेयर करें, मीडिया के साथ शेयर करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी देखिए, मलक रियाज खरीदने किससे खरीदी थी ये जमीनें? ये हुसैन नवाज से। वो कौन है? नवाज शरीफ का बेटा। पूरी कहानी सुना है कौम के सामने। और रही बात, जी देखे, जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है, हम बिल्कुल इसको वसी भी कर रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है कि हम तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिला के इस हुकूमत के खिलाफ अपनी जो तहरीक है इसको तवाना करे, वो पार्लियामान के अंदर है या पार्लियामान के बाहर है। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा मजबूत अलायंस बनाएं कि ये बैसाखियों के ऊपर जो फॉर्म 47 के जरिए आई हुई हुकूमत है, इनको हम जल्दी फारिग करें, अवाम की जान जो है वो छूट जाए इन लोगों से। क्योंकि आप समझते हैं कि जो चीज आपको मुज़ाकरात से नहीं मिल पाएगी वो इस अलायंस के थ्रू आप हासिल कर पाएंगे? जी देखिए, मुज़ाकरात और देखिए, हम अपोजिशन में इस टाइम अपोजिशन अपनी कोशिश करेगी कि हम जो हमारे अहदाफ है, जी देखिए, इस मुल्क में जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे तब तक ये मुल्क आपका, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो उसके बाद ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। और जी देखिए, इलेक्शन के ऊपर डाका डालने के बाद इनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या है? पूरी दुनिया इनको बड़ा नॉन सीरियस ले रही है, कोई इनको मुंह नहीं दिखा लगा रहे। अभी मैं देख रहा था मोहसिन नकवी किसी गोरे के साथ तस्वीर निकाल के पाकिस्तानियों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहा है कि जी जैसे मैं बड़ा वो वहां पे सफारतकारी करके आया हूं। ये तो इनकी हैसियत है। इन्होंने पहले ड्रामा रचाया है कि जी हमें आपने कहा कि नए इंतखाबात, ये जो अभी डिमांड सामने आई है इसमें इंतखाबात का तो जिक्र नहीं है तहरीक इंसाफ की जानिब से, सिर्फ 2 डिमांड से भी रखी गई ना हुकूमती कमेटी के सामने। जी देखिए, क्या आप ये गवाही देने के लिए तैयार हैं कि जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, क्या ये फ्री एंड फेयर थे? क्या इसमें फॉर्म 47 नहीं चला? क्या फॉर्म 45 में जो जीते हुए उम्मीदवार थे उनको फॉर्म 47 में नहीं हराया गया? और एक बात ये फिर जी आर्गुमेंट देते हैं कि जी RTS बिठा दिया गया था। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने लगाया था? आपका पॉइंट आ गया सर। अली गौहर साहब, इस वक्त जो है वो मौशूद पाकिस्तान के लिए बेहद ज़रूरी है, और वो तभी आता है जब सियासी इस्तेहकाम हो, और सियासी इस्तेहकाम के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम जो सियासी मसाइल हैं वो मिल बैठ कर हल किए जाएं, बगैर जो है वो बजाय इसके कि इस तरह की लड़ाइयाँ हों, इस तरह के झगड़े हों। तो आप नहीं समझते कि अगर जो है वो मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकल सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहे? देखिए, बात ये है कि बिल्कुल मुज़ाकरात एक खुशाइन बात है, और जाहिर है कानून और आइन के अंदर रहते हुए अगर ये इस चीज़ की कौम से माफ़ी मांगे कि 9 मई के वाक़यात जो इन्होंने घिनौना जुर्म किया उस पर ये शर्मिंदा है, अगर ये कौम से माफ़ी मांगे कि फरहाद बोगी और बुशरा बीबी के नेक्सस के जरिए जिस तरह से इन्होंने पंजाब को उजाड़ा और अरबों रुपए की करप्शन की, और बानी PTI के दौरे हुकूमत में उसको एक चार्टर्ड चारे के जरिए उसके अंदर अरबों रुपए डाल के पाकिस्तान को उसको फरार करवाया, उस पर कौम से माफी मांगेंगे।
اور خاص طور پر جو انہوں نے 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں منگواتے رہے فرح گوگی کے ذریعے، اس سے قوم سے معافی مانگے. جو انہوں نے سونامی ٹریک پروجیکٹ میں اربوں روپے قوم کے کھائے، رنگ روڈ راولپنڈی میں کھائے، اس سے قوم سے معافی مانگے. تو میرا خیال ہے کہ معاملات سیاسی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہمیشہ ان کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان سری لنکا بن جائے. آئی ایم ایف کو یہ لوگ ٹھیک ہے، خطوط لکھتے رہے کہ بھائی آپ معذرت کے ساتھ علی گور صاحب، میرے پاس لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. یہ گفتگو تو شاید ابھی اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے اور یہی الزامات جو ہے وہ سامنے آئیں گے اگر اس کو مزید طویل کیا جائے گا. لیکن بہرحال 28 جنوری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے جی چوتھی بیٹھک کے لیے حکومتی اور پی ٹی آئی ٹیموں کے مابین. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شاہد خٹک صاحب اور شاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے